Good morning, my dear students. This semester, you will be having surveying 2. In this surveying 2, the first unit is on theodolite surveying. Unit 1 is on theodolite surveying. This theodolite surveying we will be teaching for 15 hours. Here, in this theodolite surveying, we will be discussing first the different what is theodolite and what are the different parts of theodolite. This will be discussing in this today's class. So now first let us discuss about the difference between the theodolite and the level. What is the difference between the theodolite and level? This is called dumpy level. This is the actual theodolite. Let us have the difference between the dumpy level and theodolite. So in this previous semester, we have used this dumpy level. The dumpy level was used for doing leveling survey, right? To find the elevations between two different points or to find the RLs of a particular point. Using this RLs of a particular point, finding out the RLs of a particular point, we can do various types of surveying, like the contouring we can plot, profile leveling we can do, right? And also we can use this instrument for finding earthwork calculations. You did in your previous semester calculation of earthwork quantity for and for filling any areas, earthwork filling for any areas. So for all those things, we used the leveling survey. We used to do the leveling survey using this dumpy level, right? Now for this semester, we will be using the theodolite for theodolite surveying. What we are going to do in this theodolite surveying? In theodolite surveying, first we are going to study about the angular measurements. Both horizontal angle as well as vertical angle measurements we will be studying. Next, we will be studying on the traversing using this theodolite curve. Theodolite traversing. Previous semester you have studied compass traversing. So this semester we will be studying the theodolite traversing using this theodolite. And also we will be studying on measuring heights of any given points. Heights and elevations of any given stations, both accessible and inaccessible stations. The elevations of these stations, inaccessible stations, we can measure using this theodolite. Now first let us discuss the operations of this level as well as theodolite. This is your dumpy level which we studied in the previous semester. This is the telescope, right? This is the telescope and this is your leveling bubble. Okay, leveling tube, which is used for doing leveling of the instrument. And these are the foot screws which are used for leveling. This is the tripod over which the level is mounted. Level is mounted on the tripod. These are the parts of your level, right? So this is the objective and eyepiece. This is our eyepiece and objective. So using this, we used to do the leveling survey. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಥಿಯೋಡಲೈಟ್ ಸರ್ವೆಗೆ ನಾವು ಥಿಯೋಡಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಥಿಯೋಡಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಗಿಂತ ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಗಿಂತ ಥಿಯೋಡಲೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಇರೋದು. ಯಾವ ತರ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೋತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಯೋಡಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ನಾವು rotate ಮಾಡಬಹುದು. We can rotate the telescope, okay, along the horizontal axis. ನೋಡಿ ಇದು horizontal axis theodolite. ಈ horizontal axis ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು rotate ಮಾಡಬಹುದು. vertical angles measure ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ horizontal angle ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು rotate ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ vertical axis ಮೇಲೆ rotate. ಇದು vertical axis, ಇದು ಈಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು vertical axis. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, this is the rotation of
ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ತರ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ. ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ಸಹ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಆ ತರ? ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. 0 ಇಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೋಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ 0 ಇಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. We will study in the later classes. Okay, so here there are two plates. One is upper plate and lower plate. Lower plate consists of graduations from 0 to 360 degree, whereas upper plate has vernier scale. Right? This vernier scale is mounted. Two verniers has been mounted. ಎರಡು ವರ್ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಲೋಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ, 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ತರ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಥಿಯೋಡೊಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಆಲ್, ಲೈಕ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ 0 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ 0 0, ವರ್ನಿಯರ್ ಸಿ ವರ್ನಿಯರ್ ಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ನಾವು 0 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥಿಯೋಡೊಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಥಿಯೋಡೊಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ angular measurements, right? So there are different types of theodolite. Transit theodolite ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ theodolite ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ theodolite ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ theodolite ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ theodolite ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಈ ತರ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. 0 to 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ನ ಓದೋದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ರೀಡಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ theodolite ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಪಾಸ್, ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್, theodolite ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ theodolite. ಈಗ ಈ theodolite ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ theodolite ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ theodolite. ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ theodolite ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಇದನ್ನ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್? ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಕ್ರಾಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೇರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಬಲ್. ಈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಬಲ್ ಸಹ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಸಹ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದನ್ನೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 90 ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, 0 ಇಂದ 90 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಕಡೆ 0 ಇಂದ 90 ಅಪ್, 0 ಇಂದ 90 ಡೌನ್. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಂಡೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ 2 ವಿಂಡೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನ ವರ್ನಿಯರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ನಿಯರ್ ಡಿ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 2 ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಸಿ, ವರ್ನಿಯರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ನಿಯರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 0 ಇಂದ 90 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, 0 ಇಂದ 90 ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ 0 ಇಂದ 90 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, 0 ಇಂದ 90 ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ನಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವರ್ನಿಯರ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಓದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಟೆಂಪರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಟೆಂಪರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಪ್ಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಂಪರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಟೆಂಪರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇದು ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂನ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. 2 ತರ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಕ್ರೂ, ಇದನ್ನ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ನಾವು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದೇನಿದು? ಲೋಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಥವಾ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಅದೇ ತರ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ 2 ಕಡೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ. ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂನ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ, ಇದು
ಲೋಯರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ವೆಟ್. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರೈ ಬ್ಯಾಚ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರೈ ಬ್ಯಾಚ್. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೈ ಬ್ಯಾಚ್. ಇದು ಟ್ರೈ ವೆಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರೈ ವೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ರೈ ವೆಟ್ ಮೇಲೆ ಫುಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಟ್ರೈ ವೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೈ ವೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸ್ಕ್ರೂನ ಟ್ರೈ ವೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಟ್ರೈ ವೆಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರೈ ವೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಯಾವುದು? ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂನ ಅಲ್ವಾ? ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ನೋಡಿ, ಈ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ? ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ನೋಡಿ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಯ್ತು? ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ರೊಟೇಟ್? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಕ್ರೂ? ಇದು ಏನ್ ಸ್ಕ್ರೂ? ಇದು ಇದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಇದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೈನರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನರ್